Praise the Lord, my dear brothers and sisters. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, परमेश्वराची स्तुती असो. Welcome to the live Monday discipleship meeting at Vineyard Workers of Christ Church. सोमवार शिष्य सभेच्या या थेट प्रक्षेपणामध्ये मी विनयार्ड वर्कर्स ऑफ क्राइस्ट चर्चच्या वतीने आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. Moses spent 40 years of his life thinking he was somebody. मोशेने त्याचे 40 वर्ष तो कोणीतरी आहे या विचारात घालवली. The next 40 years learning he was nobody. आणि नंतरचे 40 वर्ष तो कोणीच नाही या समजण्यात ती घालवली. And the last 40 years discovering what God can do with a nobody. आणि जो कोणीच नाही अशा व्यक्तीच्या आयुष्यात परमेश्वर काय कार्य करू शकतो हे मोशेला नंतरच्या 40 वर्षात उलगडले. You don't have to wait so long. तुम्हाला इतका वेळ थांबायची गरज नाहीये. Every Monday evening, let us listen to Pastor Peter and Pastor Jayashree and learn how to see ourselves in Christ. स्वतःला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये कसे बघायचे हे दर सोमवारी पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्रींकडून शिका. Take a minute, share this link with your family and friends. 1 मिनिट बाजूला काढून ही लिंक तुम्ही तुमच्या मित्र परिवाराबरोबर शेअर करा. And for all those who are tuning in for our Monday discipleship meeting for the first time, a warm welcome into the Vineyard family. या सोमवार शिष्य सभेला जे पहिल्यांदा ट्यून इन झाले आहेत अशा सर्वांचं विनयार्ड कुटुंबातर्फे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. Besides the Monday discipleship meetings, we also conduct Saturday live blessing service every Saturday at 7:30 p.m. and Sunday morning service every Sunday at 11 a.m. आम्ही दर सोमवारी शिष्य सभा संध्याकाळी 7:30 वाजता आयोजित करतो. त्याच्याच बरोबर तुम्ही पाहू शकता दर शनिवारी आशीर्वाद सभा संध्याकाळी 7:30 वाजता आणि दर रविवारी सकाळी 11 वाजता उपासना सभा. A request to the first time viewers, do visit our website, click on the visitors info tab and share your details. आणि जे पहिल्यांदा आम्हाला ट्यून इन झाले आहेत अशा सर्वांना मी विनंती करतो की आमच्या वेबसाईटला तुम्ही भेट द्या. विजिटर इन्फो टॅब वरती क्लिक करा आणि तुमची माहिती आमच्या बरोबर शेअर करा. We are regularly uploading videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. आम्ही आमच्या या सर्व्हिसेसचे व्हिडिओ आमच्या YouTube चॅनल वरती नियमितपणे अपलोड करत आहोत. आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा. To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button. After that, click on the bell icon. आणि नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यावरती त्याचे नोटिफिकेशन नियमितपणे मिळण्यासाठी पहिल्यांदा सबस्क्राइब असे लिहिलेल्या लाल रंगाच्या बटनावर आणि त्याच्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. Having watched this video, do give a like to it. आणि हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर आमच्या व्हिडिओला नक्की लाईक द्या. Our church choir is here to lead us into praise and worship. आपलं चर्च कॉयर इकडे आलेलं आहे आणि ते आपल्याला एका सुंदर आराधनेत घेऊन जाणार आहे. Have we kept God at the center of our lives? आपण परमेश्वराला आपल्या आयुष्यात केंद्रस्थानी ठेवला आहे का? Then let us join with the choir and worship God. तर चला आपण आपल्या कॉयर बरोबर सहभागी होऊन परमेश्वराची स्तुती आराधना करूयात. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. As we are going to stand up, we are going to worship Him this Monday evening service. We are going to give Him the glory, honor and praise. As you will praise today, as you are going to worship, as you are going to sing His praise, God will give you raise in your life. Amen, and amen. you are going to raise up from every situation that is pulling you down today. Hallelujah. 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 Let us lift up His holy name and magnify Him and give Him the glory, honor and praise. Amen. We lift up your name, O God. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Come on, sing it. The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. 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 The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The joy of the Lord is my strength. 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 The devil doesn't like it when we laugh, ha ha ha. The devil doesn't like it when we laugh, ha ha ha. The devil doesn't like it when we laugh, ha ha ha. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. We thank you, Abba Father. You are our joy, O Father God. We thank you for the joy that you have given us, O Master. Thank you, Jesus. We thank you, Abba Father. We lift up your name, O Master. All impossible things are possible to you, O Lord. Amen. We thank you, Abba Father. Thank you. You are a way maker, O Lord. Yes. You are a promise keeper, O Father God. Jesus. We thank you as we worship you, O Father God. As we worship you in spirit and in truth, Lord. Your word says the hour has come where they will worship the Father in spirit and in truth. Yes, Lord, as we are worshiping you from our homes, O Master, we thank you, Abba Father, and we lean onto your promises, O Master God. Thank you, Abba Father. That is who you are. That is who you are. Thank you, Abba Father. I don't see if you're working, even when I don't see it, you're thinking. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, O Father God. We worship you, Abba Father. We give you all the glory, honor, and praise, O Father. We thank you, Abba Father, for your promises, O Father God. We give you the honor, O Father. We thank you, Abba Father. We thank you for this time of worship, O Father. We offer this praise and worship, Abba Father, to you, O Lord. And we thank you for the word which is coming from our dear pastor and sister Jayashri, O Lord, Father. We thank you that you are going to speak to our hearts, O Father. We believe, O Father God.
Thank you, Master. In Jesus' name we pray, O Lord. Amen. Amen. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, परमेश्वराची स्तुती असो. The Bible says in Matthew 11, verse 29, "Take my yoke upon you, learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." मत्तय 11वा अध्याय आणि त्याचे 29व्या वचनात प्रभू येशू म्हणाले, माझे जू आपणावर घ्या आणि माझ्याकडून शिका, कारण माझे हृदय नम्र आणि सौम्य आहे आणि तुमच्या जीवाला विसावा मिळेल. Every good thing of a Christian life grows in the soil of humility. ख्रिस्ती जीवनातले सगळे चांगल्या गोष्टी ह्या नम्रतेच्या मातीतून उगवतात. Without humility, every virtue and grace withers. आणि नम्रतेशिवाय प्रत्येक सद्गुण आणि कृपा ही कोमेजून जाते. Look at our Pastor Peter and Pastor Jayashri. आपल्या पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्रींकडेच बघा ना. Their virtue excels, their grace blossoms. आणि त्यांचे सगळे सद्गुण हे किती सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांची कृपा ही सदा बहरलेली आहे. In humility and prayer, they minister to us. ते नम्रतेने आणि प्रार्थनेत आपली सेवा करतात. Brothers and sisters, it's so easy for us to become proud. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, गर्विष्ठ होणे हे किती सोपं आहे ना. And it is so difficult to be blessed when we are proud. आणि गर्विष्ठ होऊन आशीर्वादित राहणे हे खूप अवघड आहे. It is a privilege to have parents who constantly remind us about our small frame before God. आपण किती भाग्यवान आहोत ना की आपल्याला पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्रींसारखे आई वडील लाभले आहेत, जे आपल्याला परमेश्वरासमोर आपण किती खुजे आहोत याची आठवण करून देतात. So joyfully let's humble ourselves and excitedly welcome God-sent anointed teachers, Pastor Peter and Pastor Jayashri. तर चला आनंदाने, नम्र होऊन आणि उत्तेजित होऊन आपण स्वागत करूयात परमेश्वराने पाचारलेले अभिषिक्त शिक्षक पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्री यांचं. Praise God. प्रभूचे आभार. Today is Monday discipleship meeting, आज सोमवारची शिष्य सभा आहे and I believe आणि माझा असा विश्वास आहे that God has some reserved blessings for each one of you, की देवाकडे तुम्हा प्रत्येकासाठी काहीतरी खास आशीर्वाद ठेवलेले आहेत. because God is going to speak to you, कारण की देव तुमच्याशी बोलणार आहे and His word is going to be a blessing to you. आणि देवाचा शब्द तुमच्यासाठी आशीर्वाद ठरणार आहे. You just have to open your heart तुम्ही केवळ आपलं हृदय उघडायची गरज आहे and your minds आणि मन उघडायचं आहे and take in all that God has to give to you, आणि जे काही देव तुम्हाला देऊ इच्छित आहे ते घ्यायचं आहे. and you will surely find elevation to your आणि lives. नक्कीच तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये उन्नती प्राप्त होईल. Today's message is आजचा उपदेश आहे concerning adversity, विरोधाविषयीनं. finding strength through adversity. विरोधामध्ये शक्ती प्राप्त करून घेणं किंवा विरोधामध्ये शक्ती शोधून घेणं. Finding strength through adversity. विरोधात शक्ती शोधणे किंवा विरोधात शक्ती प्राप्त होणे. We'll open our Bibles to 2 Chronicles 16th chapter verse 9. 2 इतिहास 16वा अध्याय आणि त्यातलं 9वं वचन आपण यावेळेला काढूया. 2 इतिहास 16:9. This is a very effective verse and most of us know this verse. अतिशय सामर्थ्यवान असं हे वचन आहे आणि आपल्यातल्या अनेक लोकांना ते माहित पण आहे. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. 2 इतिहास 16वा अध्याय आणि त्यातलं 9वं वचन असं म्हणतं, कारण ज्यांचे हृदय त्याच्याकडे पूर्ण आहे त्यांचे पाठबळ करण्यासाठी आपले सामर्थ्य दाखवावे म्हणून यहोवाचे डोळे पृथ्वीत येथून तेथून धावत फिरतात. Amen. आमेन. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. ज्यांचे हृदय त्याच्याकडे पूर्ण आहे त्यांचे पाठबळ करण्यासाठी आपले सामर्थ्य दाखवावे म्हणून
यहोवाचे डोळे पृथ्वीत येथून तेथून धावत फिरतात. Now, we are all going through some kind of adversity or the other, आता आपण प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या विरोधातनं जातोच. and many are looking for easy way out of these adversities. आणि अनेक माणसं अशी असतात की जी या सगळ्या विरोधामध्ये एक सोपा असा सुटकेचा मार्ग शोधत असतात. But for a believer, पण विश्वासू माणसाचं म्हटलं तर an adversity is a school. विरोध म्हणजे एक शाळा आहे. For the world, it may not be. जगासाठी तसं नसेल कदाचित. In fact, they will be trying every means to come out of it. आणि जग तर विरोधातनं बाहेर पडायचा सगळाच मार्ग शोधत असेल. But for a believer, पण विश्वासू माणसाचं म्हटलं an adversity is like enrolling yourself in a school. तर बिलीवर माणसाला विरोध आले तर असं म्हणायचं की तो स्वतःला एका शाळेमध्ये दाखल करून घेत आहे. God knows देवाला ठाऊक आहे what each one of you are passing through. तुमच्यातला प्रत्येक जण कुठल्या परिस्थितीतून जात आहे हे देवाला माहित आहे. And God will not come late in your situation. आणि देव काही तुमच्या परिस्थितीमध्ये उशिरा येणार नाही. Because my God is a God of suddenness. कारण माझा देव अकस्मात येणारा देव आहे. My God can spring up surprises for you. माझा देव तुमच्यासाठी आश्चर्य कर्म करू शकतो. Even when you are thinking that there is no way out, आणि अगदी जेव्हा तुम्ही असा विचार करत बसलेले असता की आता तर सुटकेचा काही मार्गच नाहीये, immediately God will show up. तेव्हाही तात्कालिक रीतीनं परमेश्वर येईल. So make up your mind as a believer तर तुम्ही बिलीवर या नात्याने स्वतःचं मन तयार करा that I will not be discouraged. की मी कधीही नाराज होणार नाही. Because if you have enrolled yourself in a school, you don't get discouraged. कारण तुम्ही जर शाळेमध्ये स्वतःला दाखल करून घेतलंय तर तुम्ही नाराज राहत नाही ना. But at the same time, पण त्याच वेळेला we need to see that the adversity runs its whole course. आपण हेही पाहायला पाहिजे की जो काही विरोध आहे त्याची पूर्ण धावपट्टी पूर्ण व्हावी. I mean, that is the way God looks at your adversity. म्हणजे देव तुमच्या विरोधांकडे अशा पद्धतीनं पाहतो That the adversity should run its whole course. की त्या विरोधाची पण जी काही धावपट्टी आहे ती पूर्ण धावली गेली पाहिजे. And God knows आणि देवाला ठाऊक आहे when to deliver you. कधी तुम्हाला सुटका द्यायची. And believe me, आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा, my God will not be 1 minute late, माझा देव 1 मिनिटही उशिरा येणार नाही. nor will he be 1 minute early किंवा also. माझा देव 1 मिनिट लवकरही येणार नाही. Amen. आमेन. That is why they say आणि म्हणून ते म्हणतात ना, there is no education like adversity. विरोधातनं जे काही शिक्षण आपण शिकून घेतो त्यासारखा धडा कुठेच इतर शिकायला मिळत नाही. David said too. दावीद सुद्धा बोललाय. If you read in Psalm 119 verse 67, स्तोत्र 119 आणि त्यातलं 67 वचन जर तुम्ही वाचलं, David said, दावीद म्हणाला, before I was afflicted, I had gone astray, but now my eyes have found thy law. स्तोत्रसंहिता 119 67 मध्ये दावीद म्हणतो, मी पीडित होण्यापूर्वी भटकत होतो, परंतु आता मी तुझे वचन पाळतोय. Did you see that? म्हणजे लक्षात येते ना, Watch a man or woman in the time of adversity. एखादा मनुष्य, पुरुष किंवा स्त्री, त्यांना विरोध होत असताना ते कुठल्या परिस्थितीत आहेत ते पहा. And you can tell what kind of person he or she is. आणि त्या विरोधामध्ये असताना मग ती स्त्री आणि ती पुरुष कुठल्या पद्धतीनं वागत आहे, काय करत आहे हे पाहिल्यानंतर तुम्ही हा निष्कर्ष लावू शकता की ते कसे आहेत. According to their responses, you will come to know how deep they are in touch with God. त्यांच्या प्रतिसादानुरूप तुम्हाला कळेल की ते किती देवामध्ये गहन आणि खोल आहेत. Amen. आमेन. Only through the adversities you come to आणि know. केवळ त्यांना जे आलेले विरोध आहेत त्या विरोधामध्ये कुठल्या पद्धतीनं ते वागत आहेत, काय करत आहेत, किती देवाच्या समीप आहेत, त्यावरनं काय प्रतिसाद देत आहेत यावरून कळेल. There are many students in the school of adversity. तसं तर विरोधाच्या शाळेत अनेक विद्यार्थी आहेत And you need to know आणि तुम्हाला हे कळायची गरज आहे. that some of the adversities that we face in life काही विरोध जो आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला तोंड द्यावा लागतो, can be gone in a minute. काही ज्या विरोधाला आपल्या जीवनात आपल्याला तोंड द्यावं लागतं तो विरोध 1 मिनिटात जाऊ शकतो. But some of them stay there for a long time. परंतु काही विरोध असे असतात की जे बराच काळ राहतात. So what will you do? मग आता तुम्ही काय करणार? If you are called to wait for some extra time, जर तुम्हाला त्या एखाद्या विशिष्ट विरोधामध्ये जास्त वेळ वाट पाहायला सांगण्यात आलेलं असेल, how will you respond? मग तुमचा प्रतिसाद त्या दिलेल्या प्रसंगात काय असणार आहे? What will you do? तुम्ही काय करणार आहात? What you are called to do? तुम्हाला काय करायला पाचारलंय? What you are expected to do? तुमच्याकडनं काय अपेक्षा आहे की तुम्ही काय करायला हवंय? Because कारण it is those long-term extra adversities, जास्तीचे जे काही जास्त लांब काळाचे विरोध असतात that's the time many people collapse. त्या काळामध्ये बरीच माणसं ढासळतात.
That is the time many people start confessing wrong. त्या काळामध्ये बरीच माणसं चुकीची कबुली द्यायला लागतात, चुकीचं बोलायला लागतात. I know many good meaning believers, मला माहिती आहे अनेक चांगल्या अर्थानं बोलणारे विश्वासू they also confess death in the midst of adversities. त्यांनाही जर असा काही विरोध व्हायला लागला तर त्या विरोधामध्ये ते मरण बोलायला लागतात. I mean, even some of the strong ones, म्हणजे अगदी काही खंबीर बिलीवर माणसं सुद्धा आलेल्या विरोधामध्ये हार मानून नकारात्मक बोलायला सुरुवात करतात. when the adversity continues and continues आणि and त्यांना continues, आलेला विरोध जर होतच राहिला म्हणजे विरोध जातच नाहीये, विरोध चालूच आहे, then they start confessing negative. तर मग ते नकारात्मक बोलायला लागतात. If you see Elijah, तुम्ही जर एलियाला पाहिलं, he also confessed, एलियानी पण कबूल केलं let me die. की मला मरूच द्या. I'm not fit, Lord, take away my life. बहुतेक मी फिट नाहीच आहे, देव बाप्पा मला आता मारून टाक. Even Job prayed for death. आणि योबाने पण मृत्यूचीच प्रार्थना केली की, Jeremiah also prayed that he should die. इर्म्याने पण अशीच प्रार्थना केली की आता मला तू मारून टाक. Job in fact said, let that day be cursed, the day I was born. उलट पक्षी योब तर असंही म्हटला की ज्या दिवशी माझा जन्म झाला होता ना तो दिवस शापित असो. But all of them पण ते सगळेच्या सगळे very soon realized फारच लवकर त्या सर्वांना कळलं that this is a school of adversity की ही विरोधाची शाळा आहे and that God is training us. आणि देव आपल्याला प्रशिक्षण देत आहे. He has not pushed us into it, देवाने आपल्याला त्यात ढकललेलं नाहीये, but He has taken that cause as a training for us. पण देवाने ते कारण घेऊन आपल्यासाठी तिथं एक प्रशिक्षण सुरू केलंय. By not bringing that adversity on us, आणि आपल्यावरती तो विरोध देवाने आणला असं नव्हे, but through it, पण त्या विरोधाद्वारे working out something good for us. काहीतरी चांगलं आपल्यासाठी देवानं करणं, That is God's plan. ही देवाची योजना आहे. So discouragement in the school of adversity तर या विरोधाच्या शाळेमध्ये असताना नाराज वाटणं, it is a very, very dangerous thing. नाराज होणं हे फार धोकादायक आहे. And unfortunately, आणि दुर्भाग्याची गोष्ट म्हणजे many people downgrade themselves continually. अनेक लोक अशा परिस्थितीत आल्यानंतर स्वतःला अगदी कमी लेखत राहतात, तुच्छ लेखत राहतात, न्यूनगंडात जातात. Why do I have to face this? नाही पण मीच का, आणि मलाच एवढ्या सगळ्या त्रासातनं का जायला लागतं, Why only me? नाही पण मी केलंय तरी काय, मी का. And that is why म्हणून when you are in the school of adversity, या विरोधाच्या शाळेत जेव्हा केव्हा तुम्ही असता, you should encourage yourself in the Lord. त्याला पहिलं तर तुम्ही स्वतःला प्रभूमध्ये प्रोत्साहन द्यायचं. Keep on encouraging yourself in the Lord. स्वतःला प्रभूमध्ये प्रोत्साहन देत राहायचं की हे माझ्या जीवा नको रे हार मानू रे बाबा. You know why? का माहितीये, One of the reason is त्यातलं एक कारण असं, discouraged people don't easily hear from God. नाराज झालेली माणसं जी असतात ना ती सोप्या रीतीनं देवाचं ऐकत नाही, They cannot hear from God देवाकडचं ऐकत नाही, देवाचं ऐकत, त्यांना ऐकूच येत नाही देव काय बोलतोय. जी and they माणसं नाराज cannot असतात communicate with God. आणि मग त्या नाराजीत त्यांना देवाशी संवाद साधता येत नाही. And devil knows this truth. आणि सैतानाला हे सत्य माहिती असतं. That's why म्हणून he is always happy when a person goes for a long length of time in adversities. म्हणून सैतान अगदी खुश असतो एखादा माणूस जेव्हा खूप काळ अशा विरोधामध्ये जातो त्यावेळेला. He knows त्याला माहित that असतं encouragement will bring hope, की आता प्रोत्साहनानं आशा येणार, but discouragement will bring hopelessness पण and despair. नाराजीनं आशाहीनता येणार. Devil knows सैतानाला ठाऊक that असतं when people are encouraged, की माणसांना जेव्हा प्रोत्साहन मिळतं they will stand on their feet. त्याला ती माणसं स्वतःच्या पायावर उभी राहतात. But when they are discouraged, पण ती माणसं जर नाराज झाली they will start fainting. तर मग ती माणसं बेशुद्ध व्हायला लागतात, हार मानायला लागतात. So whenever there is adversity, हे सगळं सैतानाला ठाऊक असतं आणि म्हणून जेव्हा केव्हा जो काही विरोध होतो the first thing the devil brings along is discouragement. पहिली गोष्ट सैतान घेऊन येतो ती म्हणजे नाराजी. And most of the time, आणि जास्तीत जास्त वेळेला it is not adversity that defeats a believer, विरोध बिलीव्हरला हरवत नसतो, but the discouragement that comes from that adversity that destroys a पण believer. त्या विरोधातनं त्या बिलीव्हरला आलेली नाराजी त्याला हरवते. Because Bible says many are the afflictions of the righteous. बायबल तर म्हणतच ना की नीतिमानांचे त्रास अनेक असतात. Even Jesus said, येशू म्हणाले in this world you will face tribulation. या जगामध्ये तुम्हाला त्रासांना तोंड द्यावं तर लागेल. It's not the adversity that brings us down, म्हणजे विरोध आपल्याला खाली टाकत नाही, पाडत नाही, but the discouragement that comes out of these adversities. पण एवढा सारा विरोध होत आहे आणि त्या विरोधातनं जी काही नाराजी येते ती नाराजी आपल्याला पराजयी करते, पाडून टाकते. A lot of people, बरीच
माणसं, they may not die because of affliction, बरीच माणसं कदाचित त्यांना काहीतरी त्रास होतोय म्हणून मरणार नाही, but they will surely die of discouragement. पण नक्कीच त्यांना नाराजी आलेली असते म्हणून त्या नाराजीत ते मरतात किंवा मरू शकतात. Many people are dying because of आणि discouragement. बरीच माणसं नाराजीमुळे मरतायत सुद्धा. And sometimes some people say, आणि कधी कधी काही माणसं म्हणतात, well, why don't you allow me to die? नाही पण तुम्ही मला मरू का नाही देत? This is a discouraging statement. हे जे विधान आहे हेच किती नाराजी देणार आहे की नाही तुम्ही मला मरू का नाही देत. And so discouragement has really killed many त्या people. नाराजीनं अनेक माणसांना खरोखर ठार मारलंय. But when your heart is encouraged, पण जेव्हा तुमच्या हृदयाला प्रोत्साहन मिळतं you will surely receive good things from the Lord. त्याला नक्कीच तुम्हाला प्रभूकडनं चांगल्या गोष्टी मिळतील. See, discouragement is a very, very hard thing in the school of adversity. नाराजी म्हणजे विरोधाच्या शाळेतली फार अवघड बाब किंवा अवघड असा धडा आहे. And so now in the midst of adversity, तर आता या सगळ्या विरोधामध्ये the number one thing that you need before the answer comes, अगदी पहिल्या नंबरची गोष्ट तुम्हाला कळली पाहिजे उत्तर येण्या अगोदरची, ती म्हणजे you need strength. तुम्हाला ताकदीची शक्तीची गरज आहे. Before you receive an answer for your prayers, you need strength. तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळण्या अगोदर शक्तीची गरज आहे त्यावेळेला. I'm talking about adversity which continues for a long time, आणि जो काही विरोध फार काळ येत असतो त्याच्याविषयी मी बोलतोय बरं का. wherein God allows you to endure, to go through it for a time. जिथं देव तुम्हाला परवानगी देतो त्या विरोधातनं काही काळ जायला, की जाऊ दे या विरोधातनं तू जा. See, one day the answer will come, एके दिवशी उत्तर येईल. but पण during that time, त्या कालावधीत from the time of your adversity to the time the answer comes, तुमचा जो काही विरोधाचा काळ होता त्या काळापासून ते तुमचं उत्तर येईपर्यंत, कारण तुम्ही प्रार्थना तर करतच असता, you need some kind of strength. त्या काळादरम्यान तुम्हाला कुठल्या तरी शक्तीची गरज असते. And that is where God comes to your rescue. आणि तिथं देव तुम्हाला वाचवायला येतो. Like for instance, जसं उदाहरणार्थ if the adversity is just for a day, समजा काही विरोध तुम्हाला एक दिवस झाला, you can somehow manage to stand it. तर एका दिवसासाठी आलेला विरोध आपण कसेही करून सहन करून घेऊ शकतो. You'll say, okay, from morning 9 o'clock till night 9 o'clock, I have to withstand it. I will आणि endure तुम्ही it. म्हणाल की सकाळी 9 पासून रात्री 9 पर्यंतच हा विरोध सोसायचा आहे ना, ठीक आहे, एक दिवस मी सोसून घेईन. But if it lingers on and on, पण हा विरोध जर सातत्याने राहिला आणि गेलाच नाही, or that answer is late in coming, किंवा तुम्ही प्रार्थना केलेली आहे त्याविषयीनं पण त्याचं उत्तर उशिरानं येत आहे, अजून आलेलंच नाही, you cannot endure it unless strength is provided to you. तर मग आपल्याला सोसवत नाही आणि ते तोवर सोसवणार नाहीये जोवर देवाकडनं तुम्हाला शक्ती मिळत नाही. And so many people in the world are looking out for that strength to endure. तर अनेक माणसं जगातली अनेक माणसं ती शक्ती शोधतायत की आलेल्या त्रासांना सोसायला आम्हाला ताकद शक्ती पाहिजे. So as a believer, तर बिलीवर या नात्यानं are you also searching out or looking out for that strength to endure? तुम्ही पण ती शक्ती शोधत आहात का, की होय मी त्रासातनं त्या विरोधातनं जात आहे, पण त्या विरोधातनं जात असताना मला ती शक्ती हवी आहे ते सगळं सोसायला, ती शक्ती तुम्ही पण शोधताय का हो? Then there is a good news. जर शोधत असाल तर एक चांगली बातमी आहे. It can come from God. ती चांगली बातमी अशी आहे की त्या काळात ती लागणारी शक्ती देवाकडनं येऊ शकते, Because God also is looking for people कारण देवही अशा लोकांच्या शोधात आहे who desires the kind of strength that only He can give. ज्या लोकांना देवाला त्याच पद्धतीची शक्ती द्यायची आहे की जी देवच देऊ शकतो. And I'm talking about a sustaining strength. आणि म्हणजे पाठिंबा देणारी शक्ती बर का, एक सहन करणारी शक्ती, See, there is an overcoming strength, एक विजय घेणारी शक्ती असते, but there is also a sustaining strength. पण एक पाठिंबा देऊन त्यामध्ये आपल्याला टिकवून ठेवणारी पण शक्ती असते. There is an overpowering strength, एक विजय देणारी शक्ती असते, but there is also a sustaining strength. पण एक त्या परिस्थितीत टिकवून ठेवणारी पण शक्ती असते. And in this world, आणि या जगात there are millions and millions of people who need sustaining strength. करोडो लोकांना या शक्तीची गरज आहे. ही कुठली शक्ती की जी त्यांना त्या परिस्थितीमध्ये टिकवून ठेवेल. But the world does not get this sustaining strength. पण जगाला ती टिकवून ठेवणारी शक्ती मिळत नाही ना, की आलेल्या परिस्थितीतून मी जात असताना मी टिकून राहिलं पाहिजे, मी ढळता कामा नये. त्याला लागणारी जी शक्ती असते ती शक्ती जगाला मिळत नाहीये. Yes, one day I will come out of हा, it. एके दिवशी या सगळ्यातनं मी बाहेर One day पडेन. I'll be हा, blessed. एके दिवशी मी आशीर्वाद One day I will get promoted. एके दिवशी मी आशीर्वादित होईन, एके दिवशी मला बढती मिळेल, ते सगळं ठीक आहे. But till that time, एके दिवशी ना, पण त्या एके दिवशीपर्यंत, तो दिवस उजाडेपर्यंत so many people miss their life and blessings and promotion because the endurance
time period is very hard period. तर तो सुटकेचा दिवस उजाडेपर्यंत मधला जो कालावधी असतो त्या कालावधीमध्ये टिकून राहायला जी शक्ती लागते ती शक्ती अनेकांना मिळत नाही आणि त्यामुळे ते ढासळतात. And so many people commit suicide. आणि मग त्यामध्ये काय होतं, अनेक माणसं आत्महत्या करतात, जीव देतात. Many people give up. अनेक माणसं हार मानतात की नकोच आता, छोड़ दो अभी, करना ही क्या So है. you need these strengths in adversity. तर असं नसतं, या विरोधामध्ये या शक्तीची तुम्हाला गरज असते. Now here there is the catch. तर इथं एक गळ आहे. God is looking to strengthen those whose hearts are really committed to Him. देवबाप अशा लोकांना शक्ती देऊ मागत आहे की ज्यांची हृदय खरोखर देवाशी करारी आहेत, समर्पित आहेत. So He is not just looking out to just distribute it freely to anybody. म्हणजे परमेश्वर बाप ही शक्ती सगळ्यांना असं उघड हाताने फुकट वाटायला काही तयार नाही. He is not like the sower who just sows the seed even on barren land and hard ground. म्हणजे तो काही बी पेरणाऱ्यासारखा नाहीये की जो बी पेरणारा निघाला आणि त्याने सगळीकडेच ते बी पेरलं, खडकाळ जमिनीवर पेरलं, काटेरी जमिनीवर पेरलं, अशी ती शक्ती देव वाटत फिरत नाही. Here He is saying the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. तर इथं लिहिलंय, ज्यांचे हृदय परमेश्वराकडे पूर्ण आहे त्यांचे पाठबळ करण्यासाठी त्याचे डोळे पृथ्वीवर इकडून तिकडे फिरतायत आणि त्यांना शोधतायत. Not everybody. सगळ्यांसाठी नाही. In other words, दुसऱ्या शब्दात God wants you to lean on Him परमेश्वराची इच्छा आहे की तुम्ही त्याचा आधार घेऊन जगावं, and trust on Him. त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, Commit your heart and your case to Him. आपलं हृदय आणि आपलं जे काही प्रकरण असेल ते त्याच्या हातात द्यावं. See, you need to know why God made this statement. तुम्हाला कळायला हवं की देवाने हे विधान का केलंय. Because God knows कारण देवाला ठाऊक आहे we all need sustaining power आपल्याला- more than the overcoming power. आपल्याला सगळ्यांना या पाठबळाची आणि या शक्तीची गरज आहे. विजयी होऊन अगदी मात करून विजयी होण्याचं जे काही सामर्थ्य असतं त्याच्यापेक्षाही या शक्तीची गरज सगळ्यांना जास्त आहे, हे देव जाणून आहे. God knows देवाला ठाऊक we आहे. all need that sustaining power to hold on till the miracle happens. आपल्याला सगळ्यांनाच पाठबळ देणाऱ्या त्या शक्तीची गरज आहे, तो चमत्कार होईपर्यंत. See? Now, if the miracle happens immediately, it is okay. आता समजा चमत्कार लगेचच झाला तर चांगलंच आहे. I mean, you don't need enduring power. मग त्याच्यामध्ये काही आपल्याला टिकून राहायची शक्ती वगैरे लागतच नाही. But when you have to wait for a period of time, पण समजा काही कालावधीसाठी आपल्याला वाट पाहावी लागली, You की मी need- मागितलंय पण मिळालेलं नाही, सुटका अजून आलेली नाही. you need supporting power to carry you through till the miracle happens. तर त्या कालावधीमध्ये तो चमत्कार होईपर्यंत तुम्हाला आधार आणि पाठबळ देणारी ती जी शक्ती आहे देवाची, ती गरजेची आहे. That is the kind of strength I'm talking to you this evening. त्या पद्धतीच्या शक्तीविषयी आज या सायंकाळी मी तुमच्याशी बोलत आहे. So take the first point. घ्या पहिला मुद्दा. Never give up on the inside. कधीच आत हार मानू नका. That's very important. हे अतिशय महत्वाचं आहे. Never give up on the inside. आतून आपण जे आहोत त्यावर कधी हार नाही मानायची. We all have those moments in our lives आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनातच ते काही क्षण येतात where we want to give up. जिथं आपल्याला अगदी असं किंचाळून म्हणावं असं वाटतं की मी हार मानतेय. And these come about when we are mentally drained आणि हे कधी होतं, जेव्हा मानसिक रीतीनं आपण गळून जातो or physically tired किंवा शारीरिक रीतीनं थकून जातो. after waiting for a long time फार काळ वाट पाहिली पण काही होईना, देव उत्तर देईना, or seeing no results. किंवा काही परिणामच दिसेना, जसं आहे तसंच आहे सगळं. And I will admit it, आणि मी हे कबूल करीन, it is frustrating to work day in and day out and not have success. दिवस आणि रात्र काम करायचं पण यश पदरी काही पडेना, अशा परिस्थितीत काम करणं वैतागवाडीचं असतं, कंटाळा येतो. And for those things which you desperately wanted, if it doesn't come, it is आणि- real frustration. ज्या गोष्टी तुम्हाला व्याकुळतेनं हव्या असतात पण मिळतच नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये काम करत राहणं हे फारच वैतागवाडी आणि कंटाळा देणार आहे. Some of you have worked very hard in your workplace तुमच्यातल्या काहींनी आपल्या नोकरी धंद्यामध्ये फार मेहनत केलेली आहे and you expected to be elevated. आणि तुम्ही अपेक्षा ठेवली होती की मला आता उन्नती मिळेल. But पण when that elevation does not come, जेव्हा ती उन्नती किंवा बढती मिळत नाही, it is really frustrating. मग खरोखर कंटाळा येतो त्या माणसाला. Because when you truly deserved it, कारण की खरोखर जेव्हा तुम्ही त्या पात्रतेचे, योग्यतेचे आणि लायकीचे होता, I'm not saying you didn't deserve it and yet you are expecting a promotion. म्हणजे तुम्ही नालायक होता आणि तरीही तुम्ही बढतीची अपेक्षा ठेवून बसलाय, अशांविषयी मी बोलत नाही. पण जे लायक होते पण Say- तरीही बढती मिळत नाहीये, And you don't get it. तरीही बढती मिळत नाहीये, It really plays on your nerves. तर ते म्हणजे नसनशीमध्ये खेळायला लागतं. But yet,
तरी even under such a circumstance, अशाही परिस्थितीखाली, even under such a situation, अशाही परिस्थितीत a child of God देवाचं जे कोणी लेकरू आहे should never give up. कधीही हार नाही मानायची. Because कारण giving up is not the answer for a child of God. देवाच्या लेकरांसाठी हार मानणं हे काही उत्तर नाही ना बेटा. Giving up does not need anointing. हार मानायला अभिषेक लागतो का? नाही. Giving up does not need you to be a child of God or a believer. हार मानायला अभिषेक लागत नाही. हार मानायला आपण काही बिलीवर पाहिजे असंही नाही. हार मानायला हे सगळं लागतच नाही. In fact, giving up is the most easiest thing on this earth. उलटपक्षी हार मानणं या जगामध्ये अगदी सोपी गोष्ट आहे. It's the most easy way out. अगदी सोपा मार्ग आहे सुटकेचा की मी हार मानली. See, for which anybody can just fold hands and play dead. ज्याच्यासाठी कोणीही हात जोडून मेल्यासारखं वागू शकतं की नको आता बस. But that will not solve anything. पण त्यातनं कुठलीच समस्या सुटणार नाही. Giving up doesn't mean now things will brighten up. हार मानली म्हणजे काय आता गोष्टी उज्ज्वल होणार आहेत का? No. हार मानून गोष्टी उज्ज्वल होत नसतात ना बेटा. Giving up will never change something into better. हार मानून काही जी काही परिस्थिती आहे ती चांगली तर होणार नाहीये. I have हातपाय seen, गाळून हार मानून जे काही बिघडलंय ते सुधारणार थोडं आहे. I have seen मी पाहिलंय that whenever I'm fully drained जेव्हा केव्हा मी स्वतः पूर्ण गळून जातो and I'm about to give up, आणि अगदी हार मानायच्या बेतात असतो. I know if I continue like this, I will speak negatively. मला माहिती असतं की मी जर या अवस्थेमध्ये आता राहत राहिलो ना तर मी नकारात्मक बोलायला लागीन. So I turn myself to God in prayer. मग लगेच मी प्रार्थनेमध्ये देवासमोर बसतो. I at times go through the word that I preached. आणि कधी कधी जो काही संदेश मी स्वतः दिलेला आहे तो मी ऐकतो. I start hearing those words. ते सगळे शब्द माझ्याच मुखातनं बाहेर पडलेले मी ऐकायला लागतो. Because those words don't come from me, it comes from my God. कारण ते शब्द माझ्यातनं माझ्याकडनं तर येतच नसतात. मी वेदीवर आलो की आलेला शब्द देवाचाच असतो, माझा नाही. Because it motivates me. कारण त्यातनं मलाही प्रेरणा मिळते. I see God in prayer. मी प्रार्थनेमध्ये मग देवाला शोधायला लागतो. I'm telling you, मी सत्य सांगतो, the ones who wait जे कोणी वाट पाहतात and are patient in waiting धीराने वाट पाहतात and rejoice in waiting आणि आनंदाने वाट पाहतात and serve God while waiting आणि देवाची सेवाही करत राहतात वाट पाहत, will 100% be blessed. 100% ते आशीर्वादित होणार. 100% will be blessed. 100% ते आशीर्वादित होणार. Take it from me, this line what I gave you. माझ्याकडनं आज ही ओळ तुम्ही घ्या. The ones who wait upon God, जे कोणी देवाचरणी वाट पाहतात the ones who are patient in waiting upon आणि जे God, कोणी देवाचरणी धीराने वाट and पाहतात the ones who rejoice in their waiting, आणि जे कोणी धीराने देवाचरणी वाट पाहत असताना आनंदाने ती वाट and the पाहतात ones who serve God while waiting, आणि जे कोणी धीराने परमेश्वराचरणी वाट पाहत असताना आनंदाने देवाची सेवाही करतात will be blessed. ते आशीर्वादित होणारच. Praise God. देवाला धन्यवाद. James 1:12 says, याकोबाचं पत्र पहिलाच अध्याय आणि त्यातलं 12वं वचन म्हणतं, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. याकोबाचं पत्र त्यातला पहिलाच अध्याय आणि 12 वचन, जो परीक्षा सोसतो तो आशीर्वादित आहे, कारण परीक्षेत उतरल्यावर जो जीवनाचा मुकुट प्रभूने आपल्यावर प्रीती करणाऱ्यास देऊ केलाय तो त्याला मिळेल. Blessed is the man who stands steadfast. म्हणजे जो असं सातत्याने trial. त्यामध्ये त्या सगळ्या विरोधामध्ये त्या सगळ्या त्रासात परीक्षात उभा राहतो, Say, that's very important. ते फार महत्वाचं आहे. So when do people think of giving up? तर लोक हार मानायचे विचार कधी करतात? When time has lapsed, जेव्हा कालावधी फार गेलेला असतो or when things have turned more worse. आणि गोष्टी फारच भयानक झालेल्या असतात. See, but God wants you to be patient in waiting. पण देवाची इच्छा असते की तुम्ही धीराने वाट पाहावी. Waiting alone is not the answer, फक्त वाट पाहणंही उत्तर नाही, but patient waiting is the पण answer. धीराने वाट पाहणं उत्तर आहे. And for one to be waiting in patience, आणि एखाद्या माणसानं धीराने वाट पाहायला he needs strength in the inside. त्याच्या आत शक्ती पाहिजे. Otherwise, how can I wait patiently? नाही तर मग धीराने वाट पाहणार कशी मी? Sometimes you'll be called to wait patiently for 10 years, कधी कधी तुम्हाला धीराने वाट पाहायला 10 वर्ष धीराने वाट पहा असं सांगितलं जाईल. 5 years. कधी कधी 5 वर्ष धीराने वाटच पहा असं सांगितलं जाईल. Abraham waited for 25 years. अब्रामाने पाहिली ना 25 वर्ष वाट धीराने. I mean, you don't know आपल्याला माहित नाही ना how long you're called to wait. किती वेळ आपल्याला ही वाट पाहायला देव लावणार आहे, कुणाला माहित आहे? And during that period of time, आणि त्या कालावधीत
I need supernatural strength to wait in peace, wait in joy. मला अलौकिक शक्तीचीच गरज पडणार आहे आनंदाने वाट पाहायला. Otherwise, नाहीतर people seeing me will say, why you are so drained? Why you are looking so sad? Why you are so weak? मला पाहणारी लोक काय म्हणतील की यांना काय झालं, हे का असे आज इतके गळल्यासारखे आणि हरल्यासारखे दिसतायत. Say, so I need strength. म्हणजे मला ताकदीची गरज आहे And strength will come from God. आणि शक्ती देवाकडनं येणार, कारण तसं काय आम्ही सुपरमॅन म्हणून जन्माला तर आलेलोच नाही. Amen. आमेन. That is why the heading for the first point is तर म्हणूनच पहिल्या मुद्द्याचं शीर्षकच आहे never give up on the inside. आपल्या आत जे आहे ना त्यावर कधी हार नाही मानायची. I said never give up on the inside आपला आतील माणूस जो आहे ना त्याच्यावर हार नाही मानायची कधी, because it is the matter of your heart. कारण ते सगळं हृदयातल्या भानगडी असतात. या We learned about it, how important the heart is. आपण शिकलो या विषयावरती आत्ताच की हृदय किती महत्वाचं असतं आणि या काही बाबी ज्या असतात त्या हृदयाच्याच असतात. And so quitters are first on the inside. का हार मानणारे पहिली हार आतून मानतात, Quitters are first in the heart. हार मानणारे पहिली हार हृदयात मानतात. If your heart quits, your mind quits. If your mind quits, your action quits. हृदयाने हार मानली की तुझं मन हार मानतं, हृदयाने आणि मनाने हार मानली की तुझी कृत्य हार मानतात की मला आता करायलाच नको, मला राहायलाच नको आणि मी चालले. Where the heart goes, the mind follows. पण असं नसतं, जिथे हृदय जातं तिथे मन जातं. See, quitters are first on the inside, हार मानणारे हार पहिली आतून मानतात, and then their mouth speaks, मग त्यांचं तोंड बोलतं, and then their action acts. मग त्यांची कृत्य दिसतातच. So once your heart gives up, आणि एकदा का तुझ्या हृदयाने हार मानली you give up. की मग तू हार मानतो, Your words give up. तुझे शब्द हार मानतात, Your actions give up. तुझी कृत्य हार मानतात, Then your dreams die. मग स्वप्न मरतात, Then your visions मग die. दृष्टांत There मरतात, is no zeal. मग आवेश राहत There नाही, is no passion. मग आवेश नाही राहत, All hopelessness. मग झील पॅशन सगळं जातं, निराशा येते. That's why म्हणून you need to keep up your spirit of belief आपण आपला विश्वास ठेवणारा आत्मा ना कायम जपून ठेवायचा. inside. आतून What goes inside is very important. आत काय जात आहे ते महत्वाचं You आहे. keep on believing, तुम्ही विश्वास ठेवत राहा, keep on praying. प्रार्थना करत राहा. You need to have prevailing prayers. टिकणाऱ्या प्रार्थना पाहिजेत आपल्या, Prevailing prayers. टिकणाऱ्या प्रार्थना, It is the prevailing prayer that is the need of the hour. टिकून राहणाऱ्या प्रार्थना आता सध्याला या काळाची गरज आहे. You know how Jacob found himself in a tight spot. तुम्हाला माहितीये याकोब कसा एका अडचणीत अडकला, But it was not Jacob that got him victory. पण याकोबानं याकोबाला विजय दिला नाही, Because Jacob means supplanter, deceiver. कारण याकोब म्हणजे फसव्या, Jacob means a worldly man. याकोब म्हणजे जगिक माणूस. But when he became Israel, पण जेव्हा तो इस्रायल झाला he got victory. मग त्याला विजय मिळाला. Israel got victory, not Jacob. इस्रायलला विजय मिळाला, याकोबाला नाही. काही There has to be a change in a बदल person. आला पाहिजे, माणसात बदल दिसला पाहिजे. When there is a change in a person, आणि माणसात जेव्हा बदल येतो then God looks at him and strengthens him. मग देव त्याच्याकडे पाहतो आणि त्याला शक्ती देतो. In other words, दुसऱ्या शब्दात you need to change your perception. तुम्ही तुमचे दृष्टिकोन बदलायची गरज आहे. You need to know that you are seated with Christ in the heavenly तुम्हाला हे places. कळायची गरज आहे की स्वर्गीय स्थानात तुम्ही येशूंबरोबर स्थानापन्न आहात. You have to gain victory on the inside तुम्ही आतून विजय मिळवायची गरज to आहे. see the victory on the outside. बाहेरून जर तुम्हाला विजय पाहायचा असेल तर त्यासाठी आतून पहिली तुम्ही विजय घेणं गरजेचं आहे. If your heart is defeated, you will be defeated every other way. तुमचं हृदयात जर पराजयी झालं तर बाकी प्रत्येक रीतीनं तुम्ही पराजयीच होणार आहात. Before you have won the war outside, you have actually won the war inside. बाहेरून युद्ध जिंकण्या अगोदर आतून जर युद्ध जिंकून घेतलेलं असेल तर बाहेरनं युद्ध माणूस जिंकतोच. You have to win the battle of the heart. हृदयाचं युद्ध पहिलं जिंकायचं. Before every war is won, प्रत्येक युद्ध जिंकण्या अगोदर स्वतःच्या हृदयातलं युद्ध आधी जिंकायचं you have to be bigger on the आणि inside. आत आपण मोठे पाहिजे. That's what Smith Wigglesworth, the prophet of God, the late prophet of God, had said. असं स्वर्गवासी स्मिथ विगल्सवर्थ परमेश्वराचा संदेष्टा म्हणून गेले. Mighty man of God, देवाचे महान सेवक, raised up more than 14 people from the dead. 14हून जास्त मेलेल्या लोकांना त्यांनी सेवेत जिवंत केलं. He said, अशी त्यांची सेवा. आणि ते म्हणाले I am bigger on the inside than on the outside. मी आतून फार मोठा आहे. मी बाहेरून भले तुम्हाला कसाही दिसो पण आतून मी मोठा आहे. People may look at you and say, oh, what a diminutive and very puny person. लोक कदाचित तुमच्याकडे पाहतील बाहेरून आणि म्हणतील की हे काय, हे यांना काय जमणार आहे. But पण when you see them in their trials, जेव्हा तुम्ही त्यांना त्यांच्या विरोधातनं आणि संकटातनं ते जात असताना तुम्ही त्यांना पाहाल you start wondering, मग तुम्हाला आश्चर्य वाटायला लागतं. he's so
much in peace, की हे इतके शांत कसे, so much joyful, एवढे आनंदी कसे, so much strong. एवढे स्ट्रॉंग How come? कसं? Because कारण he may not be big on the outside, but he is definitely big in the ते inside. बाहेरून दिसायला मोठे दिसत नसतील पण ते आतून मोठे आहेत. Your bigness in the inside depends on your relationship with God. आणि तुमचा आतील मोठेपणा तुमचं देवाशी कसं काय नातं आहे यावर अवलंबून आहे. You have to win the battles in the prayer room before you see the victory outside. प्रार्थनेच्या खोलीमध्ये तुम्ही पहिलं युद्ध जिंकलं पाहिजे, बाहेर विजय पाहण्या अगोदर. If you win battles in your prayer room, you have won battles everywhere. प्रार्थनेच्या खोलीत जर तुम्ही विजय घेतलात ना तर मग तुम्ही इतरत्र सगळीकडे विजय घ्याल. As long as Moses' hands were lifted up, Israel was winning. मोशेचे हात जोवर वर होते तोवर इस्रायल जिंकतच होतं ना. When Moses' hands were down, Israel was losing. मोशेचे हात खाली गेले तर इस्रायल हारायला लागलं ना. This is the heavenly principle. हे स्वर्गीय तत्व आहे. This is the heavenly principle. हे स्वर्गीय तत्व आहे. You know, Jacob did not get victory over the angel, तुम्हाला माहिती आहे याकोबाला देवदूतावर विजय मिळाला नाही but Israel got that victory. पण इस्रायलला मात्र मिळाला. In other words, दुसऱ्या शब्दात the day your prayer becomes spiritual, ज्या दिवशी तुमच्या प्रार्थना आध्यात्मिक होतील, I'm telling you, मी सांगतो the day your prayer becomes spiritual. ज्या दिवशी तुमची प्रार्थना आत्मिक बनेल. But pastor, every prayer is नाही, spiritual. पण पास्टर प्रत्येक प्रार्थना आत्मिकच असते ना. No, there are more religious prayer being made than spiritual prayers नाही, being made. अनेक प्रार्थना धार्मिक असतात, आत्मिक नसतात. But the day your prayer becomes spiritual, पण ज्या दिवशी तुमची प्रार्थना आत्मिक बनेल then heaven will help you. मग स्वर्ग तुम्हाला मदत करेल. You know how Jacob wrestled with the heavenly man आणि याकोबाने कशी झुंज केली स्वर्गीय पुरुषाशी until the breaking of day. आणि अगदी दिवस मावळेपर्यंत. You can read it in Genesis 32. उत्पत्तीच्या 32व्या अध्यायामध्ये तुम्ही याविषयी वाचू शकता. Then the angel said, आणि मग देवाचा दूत बोलला, for as a prince you have power with God and with men, and so you have prevailed. देवाकडे आणि माणसाकडे तुला राजकुमार या नात्याने सामर्थ्य मिळाल्यामुळे तू टिकलास. Say, why prince? का बरं राजकुमार? Because the name Israel means a prince of God. कारण इस्रायल या नावाचा अर्थच होतो देवाचा राजकुमार. Israel means a prince of God. इस्रायल या नावाचा अर्थ होतो, या शब्दाचा अर्थ होतो देवाचा राजकुमार. Angel said, देवदूत बोलला, you started as Jacob, तू याकोब म्हणून प्रारंभ केलास but you are ending now as a prince. पण तुझी समाप्ती आता राजकुमार म्हणून होत आहे. Why a prince? का बरं राजकुमार? Who is a prince? कोण असतो राजकुमार? A prince is a king's son. राजकुमार म्हणजे राजाचा पुत्र. A king's son has authority in his voice. राजाचा पुत्र असतो राजकुमार आणि त्याच्या आवाजामध्ये अधिकार असतो. You know, you have to pray in such a way तुम्ही अशा रीतीनं प्रार्थना करायला पाहिजे that your countenance should change. की तुमचा चेहरा त्यात बदलायला हवा. Your countenance should change. चेहरा तुमचा त्यात बदलायला हवा. When Moses came from the Mount of Sinai, मोशे जेव्हा सिनाय डोंगरावरनं खाली आला, after meeting God for 40 days, देवाला 40 दिवस भेटून आला ना, his countenance changed. तर त्याचा चेहराच बदलला. Prayers make your countenance change. केलेली प्रार्थना माणसाचा चेहरा बदलते A changed countenance speaks about spiritual prayer. आणि बदललेला चेहरा आत्मिक प्रार्थना केलेली आहे असं म्हणतो. And then, like a prince, you turn and then your prayers are answered. मग राजकुमाराप्रमाणे तुम्ही वळता आणि तुमच्या प्रार्थनेला उत्तर मिळालेलं असतं. Every prayer, if doesn't change your inside, it is not real prayer. प्रत्येक प्रार्थना जर तुला आतून बदलत नसेल तर ती तुझी प्रार्थना खरी नाहीच आहे. It is a religious prayer. मग त्या धार्मिक प्रार्थना झाल्या. Every prayer that has no tears, ज्या प्रार्थनेत अश्रू वाहत नाहीत there is no prayer. ती प्रार्थना नाही. Have mercy on me, O God. माझ्यावर दया कर दे बाप्पा. He was justified. त्याचा न्याय झाला. मग The Pharisee prayed पुरुषांनी प्रार्थना केली and said, I am not like this fellow. आणि म्हणाले मी ह्याच्यासारखा नाहीये. He was not justified. त्यांचा न्याय नाही झाला. मग People make religious prayers. लोक धार्मिक प्रार्थना करतात. In the inside, you need strength of God to stick on. पण माणसाला आतून देवाच्या शक्तीची गरज असते सगळं सहन करून टिकायला. In the inside, that is the heart, you need to carry on. आणि आतून हे आतून काय आहे म्हणजे हृदयामध्ये You know- हृदयात ताकद लागते पुढे जायला. You know, many men may queue up to see the king, and the appointment of a king may be filled throughout the whole year. तुम्हाला माहितीये अनेक माणसं राजाला पाहायला जमा होतील आणि वर्षभर कदाचित अपॉइंटमेंट्स असतील राजाला पाहायला आलेल्या माणसांची. And all don't get appointment. आणि सगळ्यांना अपॉइंटमेंट मिळत नाही राजाला पाहिजे. And the few who get
audience with the king, आणि ज्या थोड्या माणसांना राजाला भेटायची संधी मिळते that also it will be a long queue त्यामध्ये पण फार मोठी रांग असते. because you are meeting the king. आपण राजाला भेटायला चाललोय, कोणा ऐरा गैराला नाही. But just imagine, पण कल्पना करा, the prince can just cross all those people. राजकुमार जर असेल तो, तर मग तो सगळ्यांना पार करून जाऊ शकतो. He will cross all that big queue, त्या सगळ्या रांगेला पार करून तो पहिला जाऊ शकतो stand next to the father, आणि वडिलांच्या शेजारी उभा राहू शकतो and he can demand anything with the आणि father. काही मागू शकतो वडिलांना, कारण त्याच राजाचं हे संतान आहे राजकुमार. And the father will stop all the talking with the people. He will heed to his prince. आणि वडील सुद्धा म्हणजे तो जो राजा आहे ते काय करतील, सगळ्या लोकांशी त्यावेळेला बोलणं थांबवतील आणि माझा राजकुमार काय म्हणतो ते ऐकतील. The prince can gain entrance to the king all the time, anytime. राजकुमाराला राजासमोर कधीही जायची परवानगी असते. And the angel said to Jacob, तर म्हणून देवदूत याकोबाला म्हणाला, like a prince you have prevailed with God. राजकुमाराप्रमाणे तू देवासमोर टिकलाय. In other words, दुसऱ्या शब्दात God has called you a prince. देवाने तुला राजकुमार असं संबोधलंय. Now ask anything you will get. माग आता तुला जे हवं ते तुला मिळेल. But it all happened when Jacob separated himself from his whole family and was left alone to be with God. पण हे सगळं कधी घडलं, जेव्हा याकोब त्याच्या स्वतःच्या पूर्ण परिवारापासून वेगळा केला गेला, एकटा पडला देवाबरोबर, तेव्हा घडलं. That is the point. हा मुद्दा आहे. You have to be alone. एकटं पडलंच पाहिजे, Otherwise, you will live like a beggar all your life. नाहीतर तुम्ही आयुष्यभर भिकाऱ्यासारखे जगाल You will be struggling all your life. आणि आयुष्यभर तुम्ही संघर्ष करत राहा. You cannot enjoy your family. You cannot enjoy that rupee. You cannot enjoy that house. मग आलेल्या पैशाचा आनंद घेता येणार नाही, असलेल्या घराचाही आनंद घेता येणार नाही आणि असलेल्या परिवाराचाही आनंद घेता येणार नाही. Some people may be saying, काही लोक म्हणत असतील, what he talks about principles with God. काय देवाच्या तत्वांविषयी हे इतकं बोलतात, I mean, the world lives on its own. म्हणजे जग जगताय की स्वतःवर. That's what you see, the condition of the world today. तेच तर मग जगाची अवस्था बघा, जग जगताय पण कसं जगताय ते पण जरा बघा. That is not the quality life that the world talks ते about. काही चांगल्या दर्जाचं जीवन नाहीये ज्याविषयी जग जगताय आणि बोलतंय. Jacob was alone. याकोब एकटा पडला, Nobody around him. कोणीच नाही अवतीभोवती, He made them pass the other side of the brook. आणि अगदी ओळाच्या त्या पलीकडे गेला. Right? It should be like Hezekiah, हिजकियासारखं पाहिजे, who turned his face to the wall. ज्याने भिंतीकडे चेहरा वळवला, He wrestled with God. देवाशी त्याने झुंज केली, युद्ध केलं. And once your connection with God gets to the level of spiritual standing with God, आणि एकदा का परमेश्वराशी असलेला आपला संपर्क आध्यात्मिक रीतीनं वरच्या स्तराला गेला, then you have indeed prevailed. मग खरोखर आपण टिकलो असं म्हणायला हरकत नाही. When a Jacob turns into Israel, you have prevailed. याकोबाचा इस्रायल झाला की म्हणायचं तुम्ही टिकलात. When Jacob turns into the prince of God, you have prevailed. याकोब जेव्हा देवाचा राजकुमार या डिग्रीवर येतो, म्हणायचं तो टिकला. That's why Bible says in Genesis 32:28, आणि म्हणूनच बायबल म्हणतं ना, उत्पत्तीचा 32वा अध्याय त्यातलं 28. 28वं वचन, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, because as a prince has thou power with God and with men, and has prevailed. उत्पत्तीचा 32वा अध्याय आणि 28वं वचन. जस्ट अ सेकंड. तेव्हा तो म्हणाला, तुझे नाव यापुढे याकोब म्हटले जाणार नाही, तर इस्रायल म्हटले जाईल, कारण तू देवाशी आणि माणसांशी झोंबी करून प्रबळ झालायस. उत्पत्ती 32:28. As a prince thou hast power with God. म्हणजे राजकुमार या नात्यानं तुला देवाबरोबरचं सामर्थ्य मिळालेलं आहे. See, Jacob cannot be a prince, but Israel can be a prince. याकोब तर नाही बनू शकत राजकुमार, पण इस्रायल बनू शकतो राजकुमार. Now, do you want strength now आता मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला शक्ती हवी आहे to का endure? सगळं काही सहन करायला? Then मग prayer will put strength in you. प्रार्थना तुमच्यात शक्ती घालेल. Philippians 4:6-7. फिलिप्पी 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and your mind through Christ Jesus. फिलिप्पीकरास पत्र 4 अध्याय 6 आणि 7 वचन.
कशाचीही चिंता करू नका, तर सर्व गोष्टींविषयी उपकार स्तुतीसहित प्रार्थना व विनंती करून आपली मागणी देवाला कळवा आणि देवाची शांती जी सर्व बुद्धीच्या पलीकडे आहे ती तुमची हृदय व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूत राखील. David said, "The Lord is the strength of my heart and my portion forever." दावीद म्हणाला, परमेश्वर माझ्या हृदयाची ताकद आणि आयुष्याचा वाटा आहे. If you can control your heart, everything will be at peace. तुम्हाला जर तुमचं हृदय नियंत्रणात ठेवता आलं ना तर सगळी शांती असेल. Many people lose their heart and say they'll lose in life. पण अनेक लोकांची हृदय मोकाट सुटतात, मग जीवनही मोकाटच सुटतं. And so you need to know how to find strength in your heart in तर adversity. तुम्हाला कळलं पाहिजे की विरोधाच्या सगळ्या या परिस्थितीमध्ये हृदयात शक्ती कशी प्राप्त करून घ्यायची. Because many times कारण अनेक वेळा when the mind is disturbed, माणसाचं मन जेव्हा डिस्टर्ब होतं ना you can still carry on to an extent. आणि माणसाचं मन विचलित झालं, डिस्टर्ब झालं की काही वेळ माणूस तुम्हाला सगळं करता बोलताना दिसेल, Because your heart is still strong. कारण हृदय अजूनही शक्तिमान आहे. But when the heart is shaken, पण हृदयच जर त्याचं हल्लं the whole constitution of man is तर shaken. त्या माणसाची संपूर्ण प्रकृती हलते. Proverbs 15:13. नीतिसूत्र 15:13. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. नीतिसूत्र याचा 15वा अध्याय आणि त्यातलं 13 वचन. आनंदित हृदय मुखाला तेजस्वी करते, परंतु हृदयाच्या क्लेशाने आत्मा व्याकुळ होतो. That means म्हणजे everything depends on your heart. सगळं तुझ्या हृदयावर अवलंबून आहे. If you see a person smiling, तुम्ही एखाद्या माणसाला जर हसतमुख पाहिलं, it is heart that is smiling. समजायचं त्याचं हृदय हसतंय. Because your face is just a reflection of your heart. कारण तुझा चेहरा तुझ्या हृदयाची प्रतिमा आहे. आज जे चाललंय ते इथे दिसतं. If you see a confident person, तुम्हाला जर एक विश्वासाने भरलेला माणूस दिसला, 100% his heart is confident. 100% म्हणायचं याचं हृदय विश्वासाने भरलंय. Because your face is the reflection of your heart. कारण की तुमचा चेहरा तुमच्या हृदयाची प्रतिमा आहे. Say, प्रतिबिंब हृदयातलं चेहऱ्यावर दिसतं. that's what here it says. इथे तेच लिहिलंय. A merry heart makes a cheerful countenance. आनंदित हृदय मुखाला चेहऱ्याला तेजस्वी करते. But when the heart is sorrowful, पण हृदय जर क्लेशाने भरलेलं असेल, spirit is broken completely. आत्मा व्याकुळून तुटून फुटून जातो. Some people think that the heart is the spirit. काही लोकांना असं वाटतं की हृदय आत्मा आहे. Because if you read in Proverbs 18 verse 14, कारण नीतिसूत्र 18वा अध्याय 14 वचन जर वाचलं, the spirit of man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. नीतिसूत्र 18:14, मनुष्याचा आत्मा त्याची विकृती सहन करील, परंतु व्याकुळ आत्मा कोणाच्याने सोसवणार आहे. That means म्हणजे if your mind is disturbed, समजा तुमचं मन डिस्टर्ब you आहे, can still carry on तुम्ही तरीही हसाल बोलाल, म्हणजे because your heart is strong, कारण हृदय तुमचं शक्तिमान आहे, तर तुमची गाडी जीवन गाडी चालू आहे. because it will still sustain you. कारण की तरी तुम्हाला ते टिकवून ठेवेल, कारण हृदय अजून आहे शक्तिमान. But a wounded heart, पण हृदय जर घायाळ झालं who can bear? तर ते कुणाला सहन होतं, कुणाला सहन होणार आहे. So God first deals with your heart तर देव काय करतो, पहिलं हृदयामध्येच कारभार and करतो, then your circumstances. मग परिस्थिती. That's why Billy Graham once said, म्हणून बिली ग्रॅहम एकदा म्हणाले, God is in control. देवाचं नियंत्रण आहे He may not take away trials or make detours for us, आणि देव आपल्या जीवनातनं त्रास काढणार नाही किंवा पळवाटा देणार नाही, but He strengthens us through them. पण देव त्यातनं जाऊन त्यात आपण जात असताना आपल्याला शक्ती देईल. Praise God. देवाला धन्यवाद. He will strengthen through them. त्यातून आपण जात असताना देव आपल्याला शक्ती देईल. So the first point we learned is पहिला मुद्दा आपण शिकला तो असा, never give up on the inside. कधीही आपल्या आतील माणसावर हार मानायची नाही, जे हृदय आहे ना त्यावर. Second point, 2, why does God delay? देव उशीर का लावतो. I mean, this is an important aspect to know. आता हा महत्वाचा पैलू आहे जाणून घेण्यासारखा. Why does God delay? देव उशीर का हो लावतो. I mean, does He rejoice in delaying? काय देवाला असं उशीर लावण्यात आनंद मिळतो का. Does He rejoice to see our crying faces? आणि देवाला आपले रडके चेहरे पाहायला आवडतात का. Why does God delay? देव का उशिरा उत्तर देतो आपल्याला. Now there are times आता कधी कधी असे काही प्रसंग आणि वेळ असते that when you pray, की जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता God answers you immediately. देव तुम्हाला लगेचच उत्तर देतो. But what if God delays in answering? पण समजा एखाद्या प्रार्थनेमध्ये देवाने उशीर लावला उत्तर द्यायला, So some will ask, मग आता काही माणसं why विचारतील, is God delaying in answering my prayers? देव का उशीर लावत आहे माझ्या प्रार्थनेला उत्तर द्यायला. Why does He want me to suffer and suffer for days
and months and years. का देवाची अशी इच्छा आहे की मी दिवसेंदिवस आणि महिने आणि वर्ष मी त्रासच भोगायचा? Before he finally says yes. म्हणजे सरते शेवटी जाऊन देव होकार देणार, पण त्याच्या अगोदर देव मला एवढे त्रास भोगायला का लावतो? I mean, these are a few questions which people find it difficult to know about the way God deals. आणि असे काही प्रश्न असतात की ज्या प्रश्नांविषयीनं मग लोकांना अवघड जातं. देव ज्या पद्धतीनं हे सगळं हाताळतोय ते जाणून घ्यायला लोकांना अवघड जातं. You know, some things keep lingering, काही गोष्टींना असं रेंगाळत राहतात and your mind also is very stressful. आणि काही गोष्टी रेंगाळत राहिल्या मनात की मन टेन्शननी भरतं And your body is affected, आणि मन टेन्शननी भरलं की शरीराला आजार होतात. and your relationship at home is affected, घरी जी काही नाती असतात ती नाती नीट राहत नाहीत. and नात्यांचा नकाशा विस्कटतो आणि workplace also is affected. नोकरी धंदा करत असाल, ऑफिसला जात असाल, तिथेही त्याचे परिणाम होतात. Your sleep is affected. झोप येत नाही, झोपेवर परिणाम होतो. So, does God enjoy such things? आणि देवाला आपण त्या तळमळीतनं जात असताना ते सगळं बघायला आवडतं का? First thing is, पहिली गोष्ट, God always answers prayers. देव नेहमी प्रार्थनेला उत्तर देतो, But his answers will always not be yes. पण त्याची उत्तरं नेहमी हो असणार नाहीत ना. And so because his answer is not always yes, we think he doesn't answer our prayers. आणि देवाचं उत्तर नेहमी हो नसल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की देव माझ्या प्रार्थनेला उत्तरच देत नाही. नाही, देवाने दिलाय, देव नाही म्हटलाय, तर तुला असं वाटतंय की नाही असं उत्तर नसतंच. Because for us, का आपल्याला God answering my prayer means he answered what I wanted. जे आत्ताच मी म्हणाले की आपला हिशोब असा असतो की देवानी माझ्या प्रार्थनेला उत्तर देणं म्हणजे होच येणार नाही. But you need to know, पण असं नाही, आपल्याला कळायची गरज आहे. God does answer prayers. देव प्रार्थनेला उत्तर देतो, He does deliver us. देव आपल्याला सुटकाही देतो, He does bless us. देव आपल्याला आशीर्वाद सुद्धा देतो. But sometimes there is a delay. पण कधी कधी उशीर असतो. Like for instance, उदाहरणार्थ Lazarus. लाजर. Bible says Jesus loved Mary, Martha and Lazarus. बायबल म्हणतं की येशूंनी मेरी, मार्था, लाजरस यांच्यावर खूप प्रेम केलं. There is no doubt about it. यामध्ये शंका आणि संदेहच नाही की येशूंनी तिघांवर खूप प्रेम केलं. Specifically, it states that Jesus loved all three. आणि खास करून याचा उल्लेखच केलेला आहे की येशूंनी या तिघांवरती खूप प्रेम केलं. The one whom you loved is sick. आणि म्हणून तर त्या बहिणींनी लिहिलं ना की ज्याच्यावर तुमचं येशू खूप प्रेम होतं ना, तो आजारी पडलाय. See? So sometimes you may be the beloved of the Lord and yet be sick. तर कधी कधी तुम्ही देवाचे लाडके असाल तरी आजारी पडलेले असाल. Some people will say, मग काही लोक म्हणतील, oh, you are sick because you are not the beloved of the Lord. तुम्ही आजारी पडलाय ना, नक्कीच तुम्ही देवाचे लाडके नाहीये. They are making a wrong statement. ते विधानच चुकीचं करतायत. Sometimes कधी कधी those whom he loves, he also allows them to fall sick. ज्या लोकांवर देवाचं प्रेम असतं त्या लोकांना देव आजारी पडायच्या परवानग्याही देतो. I told you it is a school of मी adversity. सांगितलं ना, ही विरोधाची शाळा आहे. And every child of God should know this truth, आणि देवाच्या प्रत्येक लेकराला हे सत्य माहित that पाहिजे we have to get admission in the school of adversity. की त्या विरोधाच्या शाळेत आपल्याला दाखल तर व्हावंच लागणार आहे. Otherwise, he will not give you a pass result. नाही तर पास झाला असं प्रगती पुस्तक हातात येणार नाही. Amen. नाही तर मग पास झालेल्याचं प्रगती पुस्तक हातात येणार नाही. I mean, nobody just without giving exam gets a certificate. कारण की कोणीच परीक्षा दिल्याशिवाय त्यांना सर्टिफिकेट मिळत नाही ना. ते पुस्तक प्रगतीचं आहे ना बेटा. And nobody can even give the exam unless he enrolls himself in the school. आणि एखाद्यानं जर शाळेमध्ये दाखलाच घेतलेला नाहीये तर तो परीक्षेला बसणार काय? Now, Lazarus was sick लाजर आजारी पडला, and he was not getting cured. तो काही बरा होईना. And so Mary and Martha, they sent a letter to Jesus, तर मरियन आणि मार्थेनं येशूंना पत्र पाठवलं, ushering him to come immediately. विनंती केली की गुरुदेव तुम्ही जरा लवकर या, He's on the point of death. कारण की तो अगदी मरायला टेकलाय. But see the response of Jesus. पण येशूंचा काय प्रतिसाद होता पहा. Jesus delayed. येशूंनी तर उशीर केला. I mean, I understand if there is a delay of 1 hour. म्हणजे मी समजू शकतो एखाद तासभर कोणी उशीर केला तर गोष्ट वेगळी, Oh, because, there was lot of traffic. की ट्रॅफिक खूप होतं वगैरे, आपण समजून घेऊ शकतो. Like, Jesus could say, yeah, there was lot of traffic, so, I got caught up in the की traffic. येशू म्हणू शकले असते की ट्रॅफिक खूप लागलं रे म्हणून 1 तासभर उशीर झाला मला यायला. Or, that issue of blood, that woman came and she was touching me and I was talking to her, so the delay.
किंवा येशू ख्रिस्त असंही म्हणू शकले असते की ती रक्तस्रावी स्त्रीमध्ये भेटली ना आणि तिच्याशी बोलता बोलता उशीर झाला रे. But none of those things were there. पण असं काही झालं नव्हतं. And it was not just a few hours. कारण उशीर एका तासाचा किंवा थोड्या तासांचा नव्हता. It was not even a day. उशीर एका दिवसाचाही नव्हता. It was 4 days. 4 दिवसाचा उशीर झाला. I mean, 4 days was a long time when a person is about to die. माणूस अगदी मरायला टेकलेला असताना जर 4 दिवस उशिरानं कोणी येत आहे ते पण येशूंसारखे गुरुदेव, I तर mean, मग if you are tied up with some important work, I can म्हणजे understand. काही महत्वाच्या कामांमध्ये जर ते गुंतून राहिले असते तर मी समजू शकतो की उशीर झाला. But purposely, intentionally not going, पण मुद्दामून जायचं नाही आणि 4 दिवस उशीर करून जायचं. please accept this truth now. तर आता हे सत्य तुम्ही प्लीज स्वीकारा, कारण असंही होऊ शकतं आणि होईल. Because it is Jesus. कारण येशू आहे ते. I mean, it was not Elijah or Moses who delayed. एलिया का मोशेनी केलेला हा उशीर नाहीये, हा आता येशूंनीच केलेला उशीर आहे. So you accept it. तर तो स्वीकारायलाच पाहिजे. I mean, you cannot do anything. त्यात आता आपण काही नाही करू शकत, कारण उशीर येशूंकडनं झालाय. Now, did Jesus know that those 4 days may be a torture for the 2 sisters? आता येशूंना माहिती नव्हतं का की हे जे 4 दिवस मी उशीर केला, या 4 दिवसात आता समाज या दोघा बहिणींना छळणार. You know, what mockery, what tauntings. खूप थट्टा होणार दोघा मुलींची आणि खूप नावं ठेवली जाणार, निंदा मस्करी खूप होणार आहे आता दोघींचं. People will talk. लोक बोलणार आहेत Where त्या is your Jesus? कुठे आहेत येशू? You invited him every day to your home. झालं का येशू येशू करून रोज पार घरी बोलवायचा जेवायला He used to have a feast. आणि पार तुमच्या घरी येऊन ते जेवायचे पण, And that time he came in time. आणि त्यावेळेला जेवायला मात्र वेळेत आले येशू. But now in your need he is not in time. आता तुम्हा दोघा बहिणींना गरज पडली तर नाही आले. Now you know how people talk. लोकांच्या जिभेला हाडं असतात का? Say- लोक बोलायला बसली की काही बोलतात. I mean, the tongue is the smallest member in our body, but it talks big. जीभ आहे फार छोटी पण बोलते फार मोठं. सगळ्यांचं असं असतं. So those 4 days were a torture for the sisters. तर हे 4 दिवस म्हणजे त्या बहिणींच्या डोक्याला ताप You can imagine the taunts of the relatives. आणि मग नातेवाईकांनी टोमणे मारलेली कल्पना करा. And not only that, आणि एवढंच नाही, Lazarus died. लाजर मेला ना शेवटी. Finally, he म्हणजे died. दुष्काळात 13वा तो मेलाच. 4 days the sisters waited for 4 Jesus दिवस to turn up. बहिणींनी वाट पाहिली की आता येशू येतील, आता येशू येतील, आता येशू येतील. So please accept this fact. तर प्लीज तुम्ही हे सत्य स्वीकारायला शिका. And instead of fighting with Jesus that, Lord, you have to answer me आणि today, येशूंशी भांडायच्या ऐवजी की नाही मला माहित नाही, तू मला आजच उत्तर दिलं पाहिजे, you pray for him to give you strength in that delay. अशी प्रार्थना करा की तो जो काही उशीर लागलाय त्यामध्ये त्याने तुम्हाला शक्ती द्यावी. Are you getting me, people? कळतंय का मी काय म्हणतोय? I will continue next Monday. पुढच्या सोमवारी मी विषय सुरू ठेवीन, It is becoming interesting now. कारण की आता उत्सुकमय होत चालला हा विषय. Shall we look to God? But before I pray, प्रभूकडे पाहायचं का आपण? परंतु मी प्रार्थना करण्या अगोदर I would like to inform you मला तुम्हाला सांगायला आवडेल that, you know, this is the seed of the season month. आणि सप्टेंबर म्हटलं की ऋतूतील उत्तम बीज पेरायचा काळ. So every year during the month of September, we have separated it for giving of the seed of the season. आणि दरवर्षी सप्टेंबरचा महिना आपण ऋतूतील उत्तम बीज टाकायला वेगळा केलेलाच असतो, हे माहितीच आहे सगळ्यांना. And God has blessed us all. आणि देवाने आपल्या सर्वांना त्यात आशीर्वादित केलेलं आहे. Maybe it is the wrong time this time आता कदाचित आत्ताला ही चुकीची वेळ असेल that, oh, at this time during lockdown, how can we sow, how can we give donations की अशा या for लॉकडाऊन God's मध्ये work? की आता या लॉकडाऊन मध्ये कसं काय देवाच्या कार्यासाठी पेरायचं आणि द्यायचं कसं शक्य आहे. But don't forget पण हे विसरू नका, that widow of Zarephath, ती सराफत मधली विधवा होती ना, she was going through a famine, ती तर दुष्काळातनं चालली होती. and Elijah comes to her door. आणि एलिया तिच्या दारी आला. She has just a little flour and little oil. तिच्याकडे होतं थोडं पीठ थोडं तेल. Everybody was dying. सगळे मरत होते Famine was कारण bad. दुष्काळ अगदी फार प्रचंड पडला होता. Elijah knew it. एलियाला माहिती होतं. Yet Elijah tells her, तरी एलिया तिला म्हणतो, please give me a glass of water. मला तू एक पाण्याचा पेला दे. You know, water in the time of famine दुष्काळात पाणी देणं is like asking for a 24 karat gold. म्हणजे 24 कॅरेटचं सोनं मागण्यासारखी बाब आहे. अरे दुष्काळात पाणी मागतायत. And so she said, तर ती म्हणाली Master,
की धनी I have just little bit of flour and little oil. थोडं पीठ आहे, थोडं तेल आहे माझ्याकडे, That will be the last meal I will make. बस तेवढा शेवटचा स्वयंपाक मी करणार आहे. These 2 sticks I'm carrying. आणि ह्या 2 काटक्या आहेत, I will cook the last meal, शेवटचा स्वयंपाक करीन, feed my son and myself, मुलाला आणि स्वतःला खायला घालीन and then we will prepare to die. आणि मग मरायची तयारी ठेवणार आहे. Elijah tells her, तर एलिया तिला म्हणतो all that is okay. की ते सगळं ठीक आहे, First get me a glass of water and make that cake for me first. पहिलं मला पाण्याचा पेला आण आणि जे पीठ आहे त्यातनं मला भाकर दे, Make bread for me first. माझ्यासाठी भाकर पहिली भाज. And she did it. तिने केलं, In a trying time, she did it. तिच्या त्या कसोटीच्या काळात तिने केलं God did a miracle. आणि देवाने चमत्कार केला. Everyone was dying, सगळे मरत होते, but पण their meal was multiplying. त्यांचं जे काही होतं, त्यांचा स्वयंपाक, त्यांचं अन्नधान्य बहुगुणित झालं. Till the famine ran its whole course. म्हणजे दुष्काळ पूर्ण संपेपर्यंत हिचं सगळं बहुगुणित होत राहिलं. That is the blessing. हा आशीर्वाद असतो. I'm telling you, in fact, this is the best time to sow your मी seed. तर म्हणतो उलट पक्षी हा काळ तुम्ही तुमचं उत्तम बीज पेरायचा काळ आहे, कारण हा काळ सध्याचा असा आहे. God can turn your fortunes. देव म्हणजे तुमच्या भविष्याच्या दिशाच बदलू शकतो. Not only you, my fortunes also. माझ्याही भविष्याच्या दिशा बदलू शकतो, Because I am also going to sow. कारण मीही पेरणार आहे, I am also going to give. मी पण देणार आहे. And this money that I will give to my God, I know God will multiply it in my life 100-fold. आणि हे जे काही पैसे मी माझ्या देवाला देईन, मला माहित आहे की देव माझ्या जीवनात ते 100 पटीनं बहुगुणित करून आणेल. So sow whatever you can. तर जे जमेल ते तुम्ही पेरा. No hard and fast rule. काय म्हणजे असा कडक नियम नाही की एवढंच द्यायचं आणि तेवढंच द्यायचं. As the Lord leads you, प्रभू तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. see the banks that are displayed on your screen. आणि स्क्रीनवरती स्क्रोलिंग होईलच बँकेचं अकाउंट, You can just deposit it ऑनलाईन त्यावरती तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता. and see how God blesses. आणि मग बघा देव तुम्हाला कसा आशीर्वाद देईल. And 19th Saturday, 20th Sunday, and 21st Monday, I'm going to pray all these 3 days in the month of September. 19, 20 आणि 21 सप्टेंबर हा शनिवार, रविवार आणि सोमवार आहे. या 3 दिवसांमध्ये जे काही ऑनलाईन मेसेज माझे येणार आहेत, त्यात मी प्रार्थना करीन या ऋतूतील उत्तम बीज जे काही गोळा झालंय त्यासाठी. After the service. उपासना झाल्यावर म्हणजे And so- मेसेज संपल्यावर. So you should join me, तर तुम्ही सगळ्यांनी हजर राहून माझ्याशी मत करायचं सहमत. and God will open up the doors of heaven to bless you. आणि देव स्वर्गाचं दार उघडेल तुम्हाला आशीर्वाद द्यायला. Amen. आमेन. Praise God. आणि चर्चच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानेच आपण हे सगळं करत असतो. And I'll be cutting the cake also. तर चर्चचा वाढदिवस आहे. Yes. 21 वर्ष पूर्ण झाली या चर्चला अस्तित्वात येऊन, तर तो वाढदिवस पण असतो. त्या निमित्तानेच देव पास्टरांशी बोलून Yes. आपण हे ऋतूतील उत्तम बीज पेरतो. तर त्या निमित्ताने आनंद म्हणून केक तर कापायचाच Amen. आणि तो व्हर्च्युअली असा द्यायचा I ऑनलाईन. mean, I will not be feeding you. व्हर्च्युअल रियालिटी ज्याला म्हणतात. Praise God. And so we will celebrate it in that way. अशा रीतीनं आनंद करायचा बेटा. Amen. आमेन. Our God is great. का आपला देव महान आहे. Amen. आमेन. In everything, give thanks, for this is the will of God in प्रत्येक Christ गोष्टीत Jesus. देवाचे concerning आभार you. माना, कारण हीच देवाची इच्छा आहे ख्रिस्त येशूमध्ये. So shall we pray now? करायची का आता प्रार्थना. Loving Heavenly Father, माझ्या प्रेमळ स्वर्गीय बापा, all those who are watching me online, जे सर्वजण आत्ताला मला ऑनलाईन पाहतायत, as they have tuned in their ears to my prayer, कान त्यांनी माझ्या प्रार्थनेकडे लावलेले असताना you said the prayer of a righteous man availeth much. तू म्हणाला नीतिवानाची प्रार्थना कार्य करण्यास प्रबळ असते. I pray for my people माझ्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो. that you release your blessings in their lives. तुझे आशीर्वाद तू त्यांच्या जीवनावर मोकळे कर. Many of them त्यांच्यातले अनेक जण are enduring these days. या सगळ्या दिवसांना सोसतायत, सहन करतायत. They need strength from you. तर यामध्ये त्यांना तुझ्याकडच्या शक्तीची गरज आहे You send forth your strength in their heart, आणि तुझी शक्ती तू त्यांच्या हृदयात घाल, that they will endure with joy and peace and की happiness आनंदाने खुशीनं त्यांनी हा सगळा जो काळ आहे तो सोसावा. till the miracle really happens in their खरोखर lives. चमत्कार घडेपर्यंत आमच्या जीवनात Touch all of them. सर्वांना स्पर्श कर. Remove them from their depression, त्यांच्या नैराश्यातनं त्यांना बाहेर काढ, from their pain, from their sorrow. वेदनेतनं दुःखातनं बाहेर काढ. Let no unbelief stay in their heart, अविश्वास त्यांच्या हृदयात राहू देऊ नको, but let them be strong in their heart. तर त्यांच्या हृदयात त्यांना खंबीर कर. Thank you, Father. धन्यवाद दे बाबा. Fulfill all their heart's त्यांच्या desires. सर्व इच्छा पूर्ण कर.
In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी मागतो. Amen and amen. आमेन आमेन. Praise God. देवाला धन्यवाद. God bless you all. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो. Praise be to the Lord God Almighty. सर्व समर्थ परमेश्वराची स्तुती हो. This evening, Pastor Peter and Pastor Jay Shri have steered us towards God's purpose for our lives. आजच्या संदेशाद्वारे पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्रींनी परमेश्वराच्या आपल्या आयुष्यात असलेल्या हेतूकडे आपल्याला जवळ नेले आहे. Let us now dwell in it and grow in it. तर चला आपण आता या हेतूमध्ये राहूया आणि त्याच्यात वाढूया. The final announcements. आणि आता शेवटचे निवेदन. We are regularly uploading videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. आम्ही आमच्या या सर्व्हिसेसचे व्हिडिओ आमच्या YouTube चॅनल वरती नियमितपणे अपलोड करत आहोत. आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा. To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button. After that, click on the bell icon. आमचे नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर त्याचे नोटिफिकेशन नियमितपणे मिळण्यासाठी पहिल्यांदा सबस्क्राइब असे लिहिलेल्या लाल रंगाच्या बटनावर आणि त्याच्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. Before you tune off, give a like to this video. आणि ही सभा संपायच्या अगोदर आठवणीने या व्हिडिओला लाईक द्या. God bless you all, brothers and sisters. Join in again Saturday at 7:30 p.m. for the Saturday blessing meeting. आणि प्रभू तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. येत्या शनिवारी आठवणीने संध्याकाळी 7:30 वाजता आशीर्वाद सभेला नक्की ट्यून इन करा.